Lesson 12, Unit 6, Lesson 12, Festivals of India. This lesson is discussing about the different festivals that are celebrated in India, especially the aim and objectives of festivals. You should think about we the Malayalis celebrating Onam in Chingamasam, especially in the month of August last or September first part is the coming of the month Chingamasam. We celebrate Onam as our harvest festival, and especially the end of Karkidakam, too much rain and all these are over, and the coming of sunrise as well as the coming of flowers. Chingam is the month of flowers, and starting the reaping of the crops, especially the harvesting of our different crops and different food items like kappa, pada, chena, kachi, chimber, all this. And with these we are making aviyal, sambar, thoran, upperi, chakkaravatti, this papadam. These are actually the main feast of Onam. Onam is actually started from Attam to Tiruvanam. 10 days festival, the remembrance of the Beli, the king of Asura, Mahabali. He come back to Kerala to visit his people, or the birthday of some Hindu religious festival also. Actually, what we gain from this festival Onam, actually the students are much more happy about Onam because you get 10 days leave from the school and you can freely play. There is no exam or no discrimination from the parts of the parents. You can freely play. And you can getting sadhya with the 11 sadhya. Using more days we have upperi and papadam, irishiri, sambar, aviyal, all these things. And you are getting new clothes, new clothes, and participating in some place, kabaddi, then Tiruvadira, then Tumbidulla, all this. Then you can visit your mother house and getting prizes, Odakuri. So actually, each and every festival has its own aims and objectives. It's actually linked with the religion. In India, we have some festivals are national. The coming tomorrow is a national festival, Republic Day. India become a sovereign socialist country declared by Jawaharlal Nehru in our Indian Constitution Assembly. And India made a constitution on 1915, January 26. Republic Day is a commemoration of that day. So tomorrow we are marching our Indian all forces, Army, Navy, Air Force from
8.5 kilometers to Chengota, Red Fort. Our all equipments are in this rally. You can watch it. Same way tomorrow, our farmers from Punjab, Uttar Pradesh, and all these places have a tractor rally of more than 1 lakh tractor. That also you watch. It's very important because in foreign countries, 425 channels came to India to watch this tractor rally and report it. So very important. Okay. So we can discuss about how these festivals. You know about festivals. These you study well because these are also essays in the social science also. These are the essays in social science, festivals of India. Then festivals promote the diversity, they increase creativity, offer opportunities for celebration, and improve our general well-being. Festival നമുക്ക് തരുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൈവിധ്യം കാരണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ജൈന ബുദ്ധിസ്റ്റ് പാഴ്സി എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഘോഷിക്കും ക്രിസ്ത്യൻസ് മാത്രമാണ് ഓണം എല്ലാവരും ഘോഷിക്കും ഓണം അതുപോലെ ഘോഷിക്കുന്ന ഓരോആണ് അതുപോലെ റംസാൻ റംദാൻ എല്ലാവരും തോന്നിയാണ് എല്ലാവരും മേൽപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ അവർ നമുക്ക് ക്രിയാത്മകത തരുന്നു ആഘോഷം അവസരം തരുന്നു പൊതുസുഖം വെൽബീയിങ് ഇതാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. Then India is a land of variety of countries. Tradition is a land of festivals or fairs. Wherever you go, east to west, north to south, you can enjoy a festival or fair every month. We get cultural or religious festival. It gives everyone opportunity to rejoice and laugh. ഇന്ത്യയിലെ സഞ്ചരിച്ചാൽ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ കാണും. അത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിൽ വന്നാലും ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചിങ്ങമാസം, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഓണം. എവിടെ നോക്കിയാൽ ഓണാഘോഷങ്ങളാണ്. ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഓണാഘോഷം ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം, ക്രിസ്മസ്. അതുപോലെ ഏപ്രിലൊക്കെ റംസാൻ. ഇങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ആഘോഷങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും അവർക്കൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനും തമാശ നൽകുവാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ട് വിഗോർ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഇപ്പൊ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും. നമ്മുടെ ഈ ഓണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയതാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളംകളി. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളംകളി. അതുപോലെ നമ്മുടെ സദ്യ. ഇപ്പൊ നാളത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ ഇതൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെയെല്ലാം ഓരോ ഡ്രസ്സുകൾ കണ്ടു, ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ട് തിരുവാതിര പൂക്കളം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് കേരളത്തിലെയാണ്. പൂക്കളം ഇട്ട് സെറ്റ് സാരിയെ കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരോ ആഘോഷങ്ങളിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണും. എനിവേസ് കോമറേറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ, ജീസസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അതുപോലെ ജീസസിന്റെ റിസറക്ഷനാണ് ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആഘോഷം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആണ് നബി ദിനം. അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജയന്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഗുരുനാനാക്കിനാണ് ഗുരുനാനാക്ക്, ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധപൂർണിമ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതവും ഈ സ്ഥലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ റിച്വൽസ് ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം ക്രിസ്മസിനാണ് പള്ളികളിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ, വീടുകളൊക്കെ കരോള് ക്രിസ്മസ് കരോളില്ല. എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടം കരോള് കാണാനും ക്രിസ്മസ് പ്രാർത്ഥന കാണാനും. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്താറുണ്ട്. ഓണത്തിനാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഓണസദ്യ നടത്തും അല്ലേ. വിഷുവിനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പോകും, വിഷുക്കൈനീട്ടം മേടിക്കും. വീടുകളിലൊക്കെ വിഷുക്കിനി കൊടുക്കും അല്ലേ. നവരാത്രിക്കാണെങ്കിൽ 9 ദിവസം അമ്പലങ്ങളിൽ പൂജയൊക്കെ ഉണ്ട്. വിജയദശമി നാളിൽ പൂജ വെക്കും, വിജയദശമി നാളിൽ പൂജ എടുക്കും. കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് കൂടി ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകും കേട്ടോ. അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ റംസാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കും. അവർക്ക് കിട്ടിയ മുതലിൽ നിന്ന് 5%
അവരില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും. അതാണ് സർക്കാർ. അവരന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇതെന്ന് ചെയ്യും. ഒരു ഇന്ന് നോമ്പ് കുറിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ സിക്കുകാർ അവരുടെ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ല കർഷകരെ അവിടെ വഴിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സിക്ക് ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച അതുള്ളത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് റിസറക്ഷൻ, ഉയർത്തം, വലിയ വെടിയും കൊണ്ട് ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഉത്സവമാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് കാണിച്ചു. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നവരാത്രി സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാക്സിമം സർവർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൊണ്ടാടുന്നതാണ് നവരാത്രി 9 ദിവസം. അത് രാവണനെ കത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ? ദുർഗാ പൂജ അതിൻ്റെ കൂടെ വരും. ഞാൻ നോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാഗ്പൂർ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ 3 വർഷം ഇരുന്നു. എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ ഹോളിൽ അവിടെ നാഗ്പൂരൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ കവർ നോക്കും. അച്ഛനെ ഫാദറിനെ മക്കളെ നെറ്റി മാറിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ വലിയ ബക്കറ്റിനകത്ത് നിറച്ച് കവറും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ. പക്ഷെ ഞാൻ പേടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ മുമ്പായിട്ടില്ല ഫാദർ ഹോളികളും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് അതിൽ തല മുഖർന്ന ഒരാളെ കപ്പറ്റിയിൽ നിന്ന് ചായ എടുത്തിട്ട് എത്തിയ തിന്നുന്നത്. എന്നിട്ട് കൈ എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും കോരിയുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഹോളി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പങ്കുചെയ്യും. അന്നത്തെ ആ ഡ്രസ്സ് എന്നെ കാശ് കൊണ്ടുവരും. എല്ലാവരും പറയുക അത് പിന്നെ കാണാൻ കളറല്ല വീട്ടിൽ. അപ്പൊ ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിജയം അല്ലെ? രാവണനുള്ള വിജയമാണ് ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അതായത് നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശിവരാത്രി, ശിവന്റെ രാത്രി, അത് ഫെസ്റ്റിവൽ ലൈറ്റാണ്. മൊത്തം ചിരാങ്കുകളെല്ലാം കത്തിക്കും. ഉത്സവങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അതിനെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ജാതി മതവും വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരേ. കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഒറ്റ കുടുംബം, ഹ്യൂമൻ റൈസ്. ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ വേഷം, ഭാഷ, ഭക്ഷണം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വേറെ ഫെസ്റ്റിവൽ. അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ ഉത്സവമാണ് പൊങ്കൽ. ഇതൊരു കൊയ്ത്തുത്സവം. അവര് പൊങ്കലിന് പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാകും. നമ്മുടെ മലര് പോലെ ഇരിക്കുക. അതിന് വളർത്തുന്ന മലർ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ഭക്ഷണമാണ്. അതവർ കഴിക്കും. അതുപോലെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിക്കും. അതാണ് പൊങ്കൽ. അവരുടെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഉത്സവമാണ് പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഓണം, കേരളത്തിലെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ദിസ് കാലത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഫീലിംഗ് ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് വിത്ത് വെയിറ്റി ആൻഡ് കളർ. ഇന്ത്യക്കാരൻ മുഴുവൻ നിറവും ഉത്സാഹവും കലർത്തുന്നതാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നോക്കി പഠിക്കുക. മകരസംക്രാന്തി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ. പൊങ്കല് തമിഴ്നാട്. മഹ്ബിഹു ആസാമിലെ ഉത്സവമാണ്. ഓണം കേരള. വൈശാഖി പഞ്ചാബിലെ ഉത്സവമാണ്. ഹരേലി ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഉത്സവം. നൗഖായി ഒഡീഷയിലെ ഉത്സവമാണ്. പങ്കല മേഘാലയ. പോൾകുത്ത് മിസോറാമിലെ. പാവക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവം മിസോറാമിൽ പാവക്കുത്ത്. ഗരിയ പൂജ ത്രിപുരയിലെ ഉത്സവമാണ്. ഉഗാഡി ആന്ധ്ര, തെലുങ്കാന, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉത്സവമാണ്. ഉഗാഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ. The festival brings joy and happiness in our lives. They help us spread the message of joy and happiness, brotherhood, humanity, and help us live under God. ആഘോഷം നമുക്ക് സന്തോഷ സമാധാനം തരുന്നു. അതാ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഉണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിൽ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാറിൽ തോന്നും. അതുപോലെ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് സന്ദേശങ്ങൾ പറയും. പാടായിരിക്കും, ആശംസ പറയും, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇപ്പം അയക്കും. അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കു ചെയ്യും. അവര് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വൈകിട്ട് വീടുകളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്. വിഷുവിനുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പങ്കുകാരായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശം. ഒപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. ഒന്നായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ. ആ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ്സേ ചോദിക്കും. എസ്സേ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാം. ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് എസ്സേ എഴുതാൻ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം. ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ഒക്കെ എഴുതണം. വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദിസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഴുതിയാൽ മതി. എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. അതുപോലെ വാട്ട് ഡു തിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെലിബ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഇതും എസ്സേ ആണ്.
ഇത് 2018 മാർച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ആ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, എഴുതുക ശരിയാ. ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്വന്തമായ മതി, കാരണം വിഷുവിനെ കൂടി നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി തീർക്കുക. ഓക്കെ.